वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदम् एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयति अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे सवाई दोनों हाथ की ताली राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय 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 राधे जय श्यामा श्री श्यामा जय जय श्री
श्री श्यामा बोलो जय श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा जय जय श्री श्यामा बोलो जय श्यामा हरि ओम। बोलो जय श्यामा जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे हरि बोल श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो जय राधे जय श्यामा श्री श्यामा जय जय श्री श्यामा बोलो जय श्यामा जय श्यामा श्री श्यामा जय जय श्री श्यामा बोलो जय श्यामा जय राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपा असीम अनुकंपाয় আমরা সমস্ত নন্দীগ্রাম এবং অত্র অঞ্চলবাসী ভক্তবৃন্দগণ এই হরিপুর গ্রামে বসে ভগবান শ্রীহরির দিব্য বাঙ্ময়ী প্রতিমূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের অমৃতময়ী কথার রস আস্বাদন করার এই দিব্য সৌভাগ্য প্রাপ্ত করিয়াছে। হরিপুর গ্রামবাসী ভক্তদের এবং মহিলা মণ্ডলের দ্বারা আয়োজিত দেবাদিদেব মহাদেব শ্রী হরিশ্বর ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব উপলক্ষে এই প্রথমবার বিশাল শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ মহোৎসবের আজ চতুর্থ দিবসের কথায় আমরা প্রবেশ করছি।
সর্বপ্রথম এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবদের, সমস্ত ভক্তদের এবং ভক্তিমতী মাতৃগণের শ্রীচরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই। যারা ইউটিউবের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ঘরে বসে এই পাঠ লাইভ শ্রবণ করছেন, সেই সমস্ত ভক্তদের শ্রীচরণেও আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই। একবার সবাই প্রেম से बोलो, जोर से बोलो, आरो जोरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। বিগত 3 দিন যাবত আমরা ভগবানের অনন্যতম লীলার বর্ণন শ্রবণ করে চলেছি। যেই শৃঙ্খলায় কালকে আমরা ভগবান নৃসিংহদেবের দিব্য অবতার প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা বর্ণন শ্রবণ করলাম। অগ্রম বীরম মহাবিষ্ণুম জ্বলন্তম সর্বতোমুখম নৃসিংহম ভীষণম ভদ্রম মৃত্যুম মৃত্যুম নমাম্যহম। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করে প্রহ্লাদে রক্ষা করলেন। ভগবান ভক্তের জন্য কি না করেন। ভগবান এমন অবতার নিলেন যেটা কেউ কখনো স্বপ্নেও চিন্তাও করতে পারেননি। নায়ম মৃগো নাপি নরো বিচিত্রম অহো কিমেতন্ন মৃগেন্দ্র। হিরণ্যকশিপু যখন বরদান চেয়েছে তখন স্বপ্নেও ভাবেনি যে এমনও ভগবান কোন রূপ ধারণ করতে পারে। দেখুন, ভগবান কিন্তু যেতে যেতে ব্রহ্মাকে একটি কথা বলে গেছেন, শোনো ব্রহ্মা, হ্যাঁ প্রভু, কাউকে বরদান দিচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু কখনো এমন বরদান দেবে না যেই বরদানের কারণে সৃষ্টি সংকটে পড়ে যায়। কেন হিরণ্যকশিপু এমন বর চেয়েছে, এই বর কোন সাধারণ বর নয়। কিন্তু ব্রহ্মা একটি কথা বললেন, বলে প্রভু আপনি আমাকে বলেছিলেন যে অমরত্ব ছেড়ে যাহা চাইবে তা দিয়ে দিও। যার যেমন তপস্যা, যার যেমন সাধনা, সেই সাধনা অনুরূপ তাকে তেমন বর দেওয়া হয়। তা হিরণ্যকশিপুর সাধনা অনেক কঠোর ছিল। তারপরে যখন হিরণ্যকশিপু বরদান চেয়েছে, না অন্তর বহির দেবানক্তম, না ঘরে মরি না বাইরে মরি, না জলে না স্থলে না আকাশে না পাতালে না দিনে না রাত্রে, না অস্ত্রে না শস্ত্রে না পশু না পক্ষী না নর না বানর না দেব না দানব। তখন আমি বিচার করলাম, শুনেছি এই সংসারে সাংসারিক জীবের বুদ্ধি যেখানে গিয়ে শেষ হয় সেখান থেকে নাকি আপনার বুদ্ধি শুরু হয়। তা আমি মনে মনে বিচার করে দেখলাম, আজ পর্যন্ত এমন বরদান চাওয়ার লোকও আমি পাইনি। এই প্রথম এমন বরদান কেউ চেয়েছে। তা এখান থেকে একবার আমিও তো দেখি যে আপনার বিচার শক্তি, এখান থেকে আপনার চিন্তন শক্তি কিভাবে শুরু হয়। তা আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বরদান দিলে কোনো না কোনো একটা বাহানা করে আপনার কিছু না কিছু নতুন নীলা তো দেখতে পাবো। আর প্রভু, যদি আমি হিরণ্যকশিপুকে এই বরদান নাই দিতাম তাহলে কি আপনার এই নরহরি রূপ দর্শন করতে পেতাম? ভগবান হাসতে লাগলেন। তাও ব্রহ্মা একটু বিচার করেই বরদান দেবে। কাউকে যখন কোনো কথা দেওয়া হয় তখন অনেক ভেবে চিন্তে কথা দেওয়া উচিত। প্রেম সে বলো। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, বলে প্রভু একটি কথা বলুন, ভগবান মনুষ্য পশু সবার উপরেই তো কৃপা করেন। বলে হ্যাঁ। তো ভগবান কি এমন কোনো পশু পাখির উপরেও কখনো কৃপা করেছেন? শ্রী শুকদেব প্রভু বলছেন হ্যাঁ করেছেন। কার উপরে? ভগবান খুব সুন্দর প্রসঙ্গ শোনালেন। রাজন খুব মন দিয়ে শুনবেন। এটাকে মন্বন্তর কথা বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? জোরে বলো। মন্বন্তর কথা, এক সময়ের কথা।
आसीद् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतो श्रीमान् योजनायुतमुत्सृतः। এক সময় ত্রিকূট পর্বতের উপরে এক অনেক বলবান গজরাজ ছিল। গজ মানে হাতি। সেই গজের মধ্যে 10,000 হাতির বল ছিল। শত শত তার স্ত্রী, শত শত তার পুত্র। শরীরের মধ্যে যত বল ততই বলের অভিমান। আর তার সঙ্গে এত বড় পরিবার, তা সেই জনবলেরও অনেক অভিমান। দেখুন, এই সংসারের যে কোনো বস্তু যখন প্রয়োজনের বেশি মানুষের কাছে চলে আসে, তখন কি হয়? আস্তে আস্তে তার অভিমান বেড়ে যায়। তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, প্রভু সবকিছু দিও, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি দিও না। প্রেম সে বলো, প্রয়োজনের বেশি হলেই তখনই সমস্যা শুরু হয়। সেই গজরাজ এত বলবান আর ততই তার মধ্যে অভিমান। রাস্তা দিয়ে যখন চলে, সামনে কোনো বড় বড় গাছ, বড় বড় বৃক্ষ দেখলে ওগুলোকে একদম মহারাজ সুঁড় দিয়ে তুলে একদম চুরমার করে দেয়। প্রয়োজন নেই, অপ্রয়োজনেই মহারাজ বড় বড় বৃক্ষগুলোকে তুলে একদম শেষ করে দিচ্ছে। যদ্যপি বনের রাজা হয় সিংহ, কিন্তু এখানে ত্রিকূট পর্বতের মধ্যে বনের রাজা হলো এই গজরাজ। এখানে সিংহরা পর্যন্ত সেই গজরাজকে ভয় পায়। কেন বলে, একবার যদি চেপে দিয়েছে তাহলে আর বাঁচার সামর্থ্য নেই। সেই গজরাজ নিজের পরিবার নিয়ে যখন বিচরণ করতে করতে হঠাৎ করে ক্ষুধা পিপাসা লাগায় একটি বিশাল বড় সরোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই সরোবরের মধ্যে গিয়ে গজরাজ নিজের স্ত্রী পুত্র ইত্যাদিকে নিয়ে জলপান আরম্ভ করেছেন। আর জলপান করতে করতে আস্তে আস্তে সেই জলের মধ্যে সব মহারাজ নেমে উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। জলপান করছিল ঠিক ছিল, কিন্তু উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। সেই জলের মধ্যে যত জলচর জীব ছিল তারা সব ভয়ে এদিকে ওইদিকে পালাতে লেগেছে। তাদের মধ্যেই এক বিশাল বড় গ্রাহ ছিল। গ্রাহ মানে কুমির। সেই গ্রাহ ক্রুদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গজরাজের পা ধরে জলে টানতে লেগেছে। দেখুন, আপনি কার ঘরের মধ্যে গেছেন, খুব ভালো কথা, সেখানে খুব আপনার আদর যত্ন হচ্ছে। এবার আপনি যদি সেখানে গিয়ে উৎপাত শুরু করে দেন, কোথাও গিয়ে চেয়ার ছুঁড়ে মারছে, কোথাও গিয়ে মহারাজ টেবিল ছুঁড়ে মারছে, কোথাও গিয়ে ঘরের কাপড় চোপড় ছোড়াছুড়ি শুরু করে দিয়েছে, তখন সে ছেড়ে দেবে? তা জলের মধ্যে যে জলচর জীব তারাও তো কষ্ট বোধ করছে। এই শত শত হাতির দল সেখানে নেমে গেছে। তার মধ্যে যত জলচর জীব ছিল, হংসকারণ্ডবাকীর্ণম চক্রাভৈসারসৈরপি জলকুক্কুটকো যষ্টি দাত্यूह কুলকূজিতম মৎস্য কচ্ছপ সঞ্চার চলত পদ্মরজঃ পয়ঃ কদম্ব বেদসনল নীপমঞ্জুলকৈবৃতম। যত সেই জলচর জীব তারা সব কষ্টে এদিক ওদিকে পালাচ্ছে। সেই গ্রাহ তখন গজরাজের পা ধরে জলের মধ্যে টানতে আরম্ভ করে দিয়েছে। গজরাজ তখন, সেও মহাবলবান, সেও গ্রাহকে বাইরের দিকে টানছে, কিন্তু কোনো মতেও যখন আর বাইরে বের করতে পারছে না, গজরাজের স্ত্রী পুত্র তারা সবাই মিলে তখন গজরাজকে বাইরে বের করার জন্য খুব চেষ্টা করা আরম্ভ করলো। কোনো মতেও মহারাজ আর বের করতে পারছে না। কেন? জলচর জীবের শক্তি জলের মধ্যে আরো 1000 গুণ বেশি হয়। কোনো মতেও যখন আর মহারাজ বের করতে পারেনি, দিনের উপরে দিন পেরিয়ে যাচ্ছে। 1 দিন, 2 দিন, 3 দিন, 4, 5, 10, আস্তে আস্তে সেই গজরাজের স্ত্রী পুত্র তারা সব এক এক করে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কেন? বলে, এ তো এখন বুড়ো হয়ে গেছে, আজ নয় কাল তো মরবেই। তার জন্য আমাদের জীবনের যা 2-4 দিন বাকি আছে সেটাকে কেন নষ্ট করি? শ্রী সুখদেব প্রভু বলছেন, পরীক্ষিত, এই হলো সংসার। মনে রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত
এই সংসারের মধ্যে তোমার প্রয়োজন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সবাই তোমার সঙ্গে আছে। যেদিন তোমার প্রয়োজন থাকবে না সেদিন তারাই আগে বলবে, বলে যত তাড়াতাড়ি যায় ততই ভালো। প্রেম সে বলো। মনে রাখবে সংসারে সব সুখের সাথী, দুঃখের মধ্যে কেউ সঙ্গে থাকে না। দুঃখের মধ্যে নিজের লড়াই নিজেকেই করতে। দেখতে দেখতে মহারাজ এখন শুধু দিন নয় বছরের উপরে বছর বেরোচ্ছে। গজরাজ এখনো আশায় আছে আমার স্ত্রী আমার পুত্র তারা আসবে, আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে। স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি মহারাজ আর ফিরে আসেনি। 1000 বৎসর পর্যন্ত গজ আর গ্রাহের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। শরীরের বল ছিল, শরীরের বলেরও অভিমান ছিল যে আমি যতই কিছু হোক বেরিয়ে যাব। আস্তে আস্তে যখন শরীরের সমস্ত বল নির্বল হয়ে গেছে, শরীরের বল শেষ হয়ে গেছে, শুধু এখন মুখটা বাকি আছে, পুরোটা শরীর ডুবে গেছে, মাথাটা বাকি আছে, তখন গিয়ে অন্তে গজরাজ সব আশা পরিত্যাগ করে দিল। এখন তো আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। তখন অন্তে গিয়ে তাকে ভগবানের কথা মনে পড়েছে। গজরাজ নিজের সুর উপরের দিকে তুলে দিব্য ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। এই যে গজরাজ ভগবানের স্তুতি করেছে এটাকে গজেন্দ্র মোক্ষ স্তোত্র বলা হয়েছে। কি স্তুতি করলেন? ওম নমো ভগবতে তস্मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवेजाय পরেশায়াভিধীমহি। দিব্য ভগবানের স্তুতি করেছেন। ভগবান আর থাকতে পারেননি, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান গরুড়ের উপরে বসে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। সুদর্শন চক্র দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে তিনি সেই গ্রাহের মস্তক ছেদন করে দিলেন। তার গোবিন্দায় নমো নমঃ। গজরাজ যখন গ্রাহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গজরাজ জল থেকে বেরিয়ে একটি পদ্মফুল নিয়ে গিয়ে গোবিন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। ভগবানের পাদপদ্মের স্পর্শ পেয়ে গজরাজ পরমধাম গমন করলেন। ভগবান গজরাজের বন্ধন মুক্ত করলেন, গজরাজের উদ্ধার করলেন। দেখুন, এতদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু ভগবান এতদিন তো আসেননি। আজকে কেন আসলেন? বলে এতদিন পর্যন্ত গজরাজ ভগবানকে ডাকেও তো নেই, আর যখন ডেকেছে তখন ভগবান আসতেও আর দেরি করেননি। ভগবান তো সবসময় তৈরি হয়ে বসে আছেন যে আমাকে আমার ভক্তরা কখন ডাকবে। ভগবানকে না ডাকলে ভগবান কোথাও যান না। প্রেম সে বলো। আর ভগবানকে যদি কেউ শ্রদ্ধা দিয়ে ভাব দিয়ে ডাকে তাহলে ভগবান যেতেও আর দেরি করেন না। ভগবতী দ্রৌপদী কুরুসভার মধ্যে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সবার কাছে প্রার্থনা করছে, কিন্তু কেউ আর সামনে আসেনি। কিন্তু অন্তে যখন গোবিন্দের কথা মনে পড়লো, যখন গোবিন্দকে ডেকেছে, তখন ভগবানও কিন্তু আসতে আর দেরি করেন। ভগবান দেরি করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান দৌড়ে चले। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच तो ये है कि हम बुलाते नहीं। খুব মন দিয়ে শুনবে। আসলে এই গজ আর গ্রাহ কে ছিল? নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কিছু না কিছু তো সৎকর্ম করেছে, যে ভগবান তাদের উদ্ধার করেছেন। বলে এই যে গ্রাহ ছিল, এই গ্রাহ পূর্বজন্মে হুহু নামের এক গন্ধর্ব ছিল। একবার দেবল ঋষি নদীতে স্নান করছেন। তা দেবল ঋষি যখন স্নান করছেন, সেই হুহু নামের গন্ধর্ব জলের ভিতরে ঢুকে ঋষির পা ধরে টানতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ঋষি সঙ্গে সঙ্গে তাকে একদম টেনে বাইরে বের করে নিলেন। যখনই দেখেছেন গন্ধর্ব, সঙ্গে সঙ্গে কুপিত হয়ে গেলেন, আরে দুষ্ট গন্ধর্ব হয়ে তুই জলচর জীবের মতন আচরণ করিস, যা অভিশাপ দিচ্ছি, তুই গ্রাহ হয়ে যাবি, জলচর হয়ে যাবি। योऽसो ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्यरूपदृक् मुक्तो देवलशापेन हुर्गन्धर्वसत्तम।
ওই অভিশাপের কারণেই কিন্তু সেই গন্ধর্ব কুমির হয়ে গেল। অভিশাপ দিতে সঙ্গে সঙ্গে ঋষির চরণে পড়ে কাঁদতে লেগেছে, প্রভু আমার অপরাধ হয়ে গেছে, আমার উদ্ধার কি করে হবে, মুক্তি কি করে হবে। সাধুর হৃদয় তো ক্ষণেই রোষ্টা ক্ষণেই তোষ্টা, রোষ্টা তোষ্টা ক্ষণেই ক্ষণেই, যত তাড়াতাড়ি রুষ্ট হয় তত তাড়াতাড়ি তুষ্ট হয়ে যায়। কৃপা করলেন, বলে ঠিক আছে। মনে রাখবে, এই যে পা ধরার অভ্যাস শুরু হয়েছে না, এই পা ধরতেই থাকবে। না জানি কোন সময় পা ধরতে ধরতে কোন ভক্তের চরণ ধরে তোমার উদ্ধার হয়ে যায়। দেখুন, ভগবানকে ডেকেছে কে? গজ না গ্রাহ? জোরে বলো, কে ডেকেছে? গজ। কিন্তু আগে উদ্ধার কার হলো? গজের না গ্রাহের? গ্রাহের। কেন? এই সংসারে যে ভগবানের ভক্তের চরণ সবসময় ধরে থাকে, মনে রাখবে তার উদ্ধার একদম গ্যারেন্টেড হবেই হবে, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্য ভগবানের ভক্তের চরণ ধরা শেখা। अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूय। ভগবানের দাস আর দাসের অনুদাস হতে শেখো। মন দিয়ে শুনবে, ভগবানের দাস নয়, দাসের অনুদাস, মানে ভক্তের চরণ ধরতে শেখো, দাসানুদাস হতে শেখো। ভগবানের চরণ ধরলে এত তাড়াতাড়ি মুক্তি হবে না, মনে রাখবে। ভক্তের চরণ ধরলে তাড়াতাড়ি কৃপা হয়ে যায়। তার জন্য সাধু বৈষ্ণব ভগবত ভক্ত তাদের চরণ আগে দৌড়ে গিয়ে প্রেম সে বলো, জোর সে বলো, আরো জোরে সবাই দোনো হাত তুলে জয় জয় শ্রী রাধে। আর এই গজরাজ কে ছিলেন? গজরাজ পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক রাজা ছিলেন। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নিজের রাজপাট সবকিছু পরিত্যাগ করে দিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে সেখানে পর্ণকুটিয়া বানিয়ে, পর্ণকুটি মানে ঘাস পাতা টাতা এসব দিয়ে যে ঘর বানানো হয় সেটাকে পর্ণকুটিয়া বলা হয়। সেই পর্ণকুটিয়ার মধ্যে তিনি সেখানে ভজন করেন। একদিন সেই রাস্তা দিয়ে অগস্ত্য মুনি নিজের শিষ্যদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। एवं सत्त्वा गतो गस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दृष्टं तदुपधारयन्। দূর থেকে ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন অগস্ত্য ঋষিকে দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে মহারাজ একদম আসনে বসে জপ তপ করা আরম্ভ করে দিয়েছে। অগস্ত্য ঋষি যখন কাছে আসলেন, তার দিকে তাকিয়েছেন, আগে তো হাসলেন যে হয়তো সে উঠে দাঁড়াবে, কোনো স্বাগত সৎকার অভিনন্দন বন্দন কিছু জানাবে। কিন্তু যখন দেখলো ইন্দ্রদ্যুম্ন জায়গা থেকে নড়েও নি, তখন রাগ উঠে গেল, ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। আরে দুষ্ট, কোথায় গুরুজনদেরকে দেখে, বড়জনদেরকে দেখে তার স্বাগত করবে, সৎকার করবে, আর সেই জায়গায় এই ধূর্ত নিজের জায়গায় বসে সাধনার পাখণ্ড করছে। অভিশাপ দিয়ে দিলেন, হাতির মতন বসে আছিস, যা হাতি হয়ে যাবে। আপন্নঃ কঞ্জরিম যোনিম আত্মস্মৃতি বিনাশিনী, যাও তুমি হাতি হয়ে যাবে, কঞ্জর হয়ে যাবে, আর নিজের সমস্ত সব আত্মস্মৃতি ভুলে যাবে। যখনই অভিশাপ দিলেন, চরণে পড়ে গেছে, প্রভু আমার অপরাধ হয়ে গেছে, আমার উদ্ধার কি করে হবে। অগস্ত্য ঋষি কৃপা করলেন, যা হওয়ার তো হয়ে গেছে, এখন তোমাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে। দেখো, সাধনা করা খুব ভালো, ভজন করা খুব ভালো, কিন্তু ভজনের ঢং করা এটা ভালো নয়। প্রেম সে বলো, তো মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু যদি আপনার সামনে কোনো গুরুজন এসেছে, যদি কোনো মহৎজন এসেছেন, আপনি যদি তাকে দেখলেন, তখন আপনার কর্তব্য কি? সঙ্গে সঙ্গে নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে তাকে প্রণাম করা, তাকে স্বাগত করা, অভিনন্দন করা, বন্দন করা। নবধা ভক্তির মধ্যে সব থেকে সহজ ভক্তি হলো বন্দন ভক্তি। সহজ ভক্তি কি? জোরে বলো। এখানে যে ছোট ছোট বাচ্চারা বসে আছে না, তাদের জন্য একটি কথা বলতে, সব মাতা পিতা সবাই খুব মন দিয়ে শুনবে, যারা লাইভ শুনছে তারাও শুনবে। ছোট বাচ্চা যে না কীর্তন করতে জানে, না ভালো করে পাঠ শুনতে জানে, না পাঠ বুঝে, না শ্রবণম, না কীর্তনম, না শরণম, না তার মধ্যে চিন্তন ভক্তি আছে,
নিজের ঘরে বাচ্চাদের মঙ্গলের জন্য, নিজের নিজের সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাকে একটি শিক্ষা অবশ্যই দেবে। কি বলে? যখনই বড়জনদেরকে দেখবে, গুরুজনদেরকে দেখবে, সাধু বৈষ্ণবদেরকে দেখবে, দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করবে, বন্দন করবে। বুঝতে পেরেছো তো সবাই? ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে, এখানে যত বাচ্চারা বসে আছে, বুঝতে পারছো বেটা কি বললাম? ছোট বাচ্চারা সবাই নিজের থেকে বড়জনদেরকে দেখলে তখন কি করবে? হ্যাঁ, প্রণাম করবে। কিভাবে করে দেখাও? দোনো হাত জোড় করে। কিভাবে? এইভাবে। ঠিক আছে? পা ধরেও প্রণাম করার দরকার নেই যে সবার কাছে গিয়ে পা ধরেই প্রণাম করতে হবে। দূর থেকে দেখে আপনার দিকে সেই গুরুজন তাকালো চাহে না তাকালো, আপনার যদি দৃষ্টি পড়েছে, যদি আপনি দেখেছেন, তখন আপনি তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করবেন। এই বন্দন ভক্তির কারণেই কিন্তু মার্কণ্ডেয় চিরঞ্জীবী হয়ে গেলেন। কি হয়ে গেলেন? চিরঞ্জীবী। যার মাত্র 6 মাসের আয়ু বাকি ছিল, 6 মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যাবে। মন দিয়ে শুনবে, তার 6 মাসের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। আর সেই বাচ্চাকে তার পিতা মৃকণ্ড ঋষি শিক্ষা দিলেন। কি বলে? যখনই তুমি কোনো গুরুজনদেরকে দেখবে, যখনই কোনো সাধু ঋষি মুনি নিজের থেকে বড়জনদেরকে দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে দেখে তাদেরকে বন্দন করবে, প্রণাম করবে। কেন? যখন আপনি কাউকে বন্দন করেন, প্রণাম করেন, তখন অনায়াসেই কিন্তু তার মুখ থেকে আপনার জন্য আশীর্বাদ বেরিয়ে যায়। ওই যে প্রণাম করেছেন, প্রণাম করার কারণে সপ্তঋষি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে দেখে প্রণাম করেছে, প্রণাম করতেই তাদের মুখ থেকে আশীর্বাদ বেরিয়ে গেছে, দীর্ঘায়ু ভব। ওই যে আশীর্বাদ বেরিয়েছে, আশীর্বাদ এমন কাজ করে দিয়েছে, পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় চিরঞ্জীবী হয়ে গেছে।